श्रीमन्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशु चन्द्रजगतिं गोविन्दपूरादिपो भट्टार्यं निगमान्तयोगजगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनत्कोलेन्द्रदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनश्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासम् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षिणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरस्तदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दश्रीवतीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाधिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपारुवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनादाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलत्रिगुणवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमात्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं सन्त्रये विकीर्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धनं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாடென்னும் தன் குருவூரென்னும் மறுவிண்ணியவன் பொருணலென்றும் அருமழைகள் அந்தாதி செய்தாள் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாரிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை செடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடையப்பட்டு ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறார் வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதற்காய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் பூஷ்வினையும் வாஷ்வினையும் போதும் குருகை அருகோர் யாழிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமः. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. గోష్ఠికి ఒకసారి విన్నపం. ఇప్పుడు ఇది వినపడుతుంది కదండి అందరికీనా? వినిపిస్తుందండి. వినిపిస్తుంది స్వామి. వినిపిస్తుంది స్వామి. పక్కనదమ్మా ఇద్దరు చెప్తే చాలు. జయ శ్రీమన్నారాయణ. ఆచార్యుల వారు కంటిన్యూ. శ్రీమన్నారాయణ. నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధంలో 1వ పదిలో 7వ తిరువాయుమలిలో 6వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. ఆయన శ్రీమన్నారాయణుడు సకల లోకాలకి ఉపకారము చేసినటువంటి మహానుభావుడు.
ఆయన యొక్క వైభవాన్ని ఇంత అని ఊహించడానికి కూడా మనకి సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవము ఇంతింతని చెప్పడానికి మనకి సాధ్యం అయ్యేటువంటిది కాదు. అందుకోసమని ఇంతటి ఉపకారకుడా అనే ఉద్దేశాన్ని చెప్తూ పిరాన్ అని మొదలు పెడతారు ఇవాల్టి పాసురాన్ని. ఏమండి, ఎందుకు అంత గొప్పవాడండి అంటే ఒక చక్కటి శ్లోకం ఉంది వరదరాజస్తవంలో 14వ శ్లోకం అండి. వరదరాజస్తవం 14వ శ్లోకం. న వక్తుం న శ్రోతుం న మనితుం అధోపాసిషితుం న చ ద్రష్టుం స్రష్టం తదను న చ భోక్తుం హి సుశకం పరం యద్వస్తూక్తం నను వరద సాక్షాత్ తదసి భోః కథం విస్మస్మై త్వం కరిగిరి పురస్తిష్ట సయిగా. చాలా అందమైన శ్లోకం అండి ఇది. ఆయన పెరుమాళ్ళకి ఎంత దయ ఉందో అచ్చామూర్తిగా వచ్చి మన కన్నుల ముందు వేంచేసి ఉన్నాడు అని పూరేశులు వరదరాజస్తవంలో చెప్తూ, ఓ వరద, వక్తుం శ్రోతుం మనితుం ఉపాసిషితుం ద్రష్టుం స్రష్టుం భోక్తుం నను శంకయి పరం. ఎన్ని విశేషణాలు వేశారు తండ్రి. నీ గురించి చెప్పడానికి మాకు సాధ్యం కాదు. నువ్వు ఎంత ఉపకారకుడువై జగత్తులోకి వచ్చావో నీ యొక్క కటాక్షాన్ని వర్ణించడానికి మాకు వాక్కు చాలదు. వాచామగోచరమైనటువంటి మహిమాన్వితుడవు నువ్వు తండ్రి. నా శ్రోతుం, వినడానికి కూడా మాకు శక్తి చాలదు. వినడంలో మనకి ఎన్నో అవలక్షణాలు ఉంటాయండి. విన్నాం అనుకుంటూ వింటుంటాం. కొంతమంది లోపల బుర్రలో ఏవేవో ఆలోచనలు అవి వస్తూ ఉంటాయి. ఆ విన్న దానిలో సారం బుర్రలోకి వెళ్ళడం, ఏకాగ్రతగా వినడం అనేటువంటిది చాలా అద్భుతమైన కళ. అది కూడా మాకు లేదు. అంతేకాదు మనితం, మననం చేసుకోవడానికి, మననం చేసుకుందామని మొదలు పెడితే వేరు సాంసారికమైనటువంటి భావాలన్నీ ఆలోచనల్లోకి వచ్చేస్తాయే తప్ప నీ రూపం మా మనసులో నిలవదు. అంతేకాదు ఉపాసిషితం, ఉపాసన చేయడం అంటే చెప్పుకున్నాం, తైలధార వలె అవిచ్ఛిన్నంగా ఒక నూనె ధార పడినట్లు ఎక్కడా మధ్యలో భేదము ఒక కొంచెము కూడా స్థలము లేకుండా అలాగ ఏకక్రమంగా ధారగా వచ్చేటువంటి భావ పరంపరగా ఉపాసన చేయాలన్నా కూడా మాకు సాధ్యం కాదు. పోనీ ద్రష్టం, చూడగలరండి. చూడడం అంతకంటే తెలియదు. ఈ కన్ను, మనకున్న కంటికి శక్తి. ఓ తిరుమల వెళ్ళామనుకోండి, ఒక దివ్యమంగళ విగ్రహం, పాదాలను చూస్తే పాదాల్లోనే ఉండిపోతుంది, నేత్రాలను చూస్తే నేత్రాల్లోనే ఉండిపోతుంది. మొత్తం ఒక్కసారి ఆస్వాదించడానికి కూడా నా నయనానికి కళ్ళకి శక్తి లేదు. సరే, ఇంకా స్పృష్టం, ఇంకా నేను ముట్టుకునేటువంటి భాగ్యం అసలే లేదు. భోక్తం, అనుభవించడానికి అసలే లేదు. ఇది పూరేశులు రాసినటువంటిదండి, సామాన్యమైన స్తోత్రం కాదు. పరమాత్మ మనకి ఊహించడానికి గాని, చెప్పడానికి గాని, వినడానికి గాని, మననం చేయడానికి గాని, ఉపాసన చేయడానికి గాని దేనికి కూడా మనకి అందనంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి మహానుభావుడు. తత్ సాక్షాత్వం ఇక కరిగిరి కథం విస్మత్మై తిష్టతే. అలాంటి గొప్పవాడివి నువ్వు ఇవాళ ఈ కరిగిరిలో ఇలా మా కోసం ఎలా ఉండగలిగావయ్యా? ఇంతకంటే నీకు ఉపకార గుణానికి నిదర్శనం ఏముంది అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఉపకారత్వాన్ని గురించి చెప్తారు అందులో. అలాగా ఇవాల్టి పాసురంలో ముఖ్యంగా పిరాన్ అని మొదలు పెట్టారు. పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. పిరాన్ పెరు నిలంకీండవన్ పిన్నం విరాయ్ மலர்த்துழாய் வேயந்த முடியன் மராமரமேத மாயவன் என்னுள் இரான் ఎనిల్ పెన్నయ్యా నొట్టువేను. చాలా నేను విడిచిపెడతానా. ఇదేదో మకుటంలాగా వరుసగా 4వ పాసురం నుంచి సాగుతోందండి. నమ్మాళ్ళవార్లు
మనకి లౌకికంగా ఒక ఎత్తుగడ, మాటల్లో ఒక ఎత్తుగడ ఉందండి. ఏదో ఒరే ఇది నాకు ఇవ్వరా అని ఒక వ్యక్తిని అడుగుతాం అనుకోండి, ఎందుకు ఇస్తాను, నాకు ఇష్టం లేదని ఇస్తానా అని ఒకసారి అంటాడు. ఇంత డబ్బు పెట్టుకు కొన్నది అని ఇస్తానా అని, ఆహా నువ్వు అడిగానని ఇచ్చేస్తానేంటి అని ఒకలా అంటాడు. ఒక్కటే మాటని 5-6 రకాలుగా ఊరికే వచ్చిందని ఇచ్చేస్తాను అని, ఇచ్చేస్తాను అనే అర్థంలో 5-6 రకాలుగా అంటారు. అలా నమ్మాళ్ళ వారు పెరుమాళ్ళని ఎలా విడిచి పెడతాను నేను, అది మయర్వరయన్మనత్తే మన్నినాన్ తన్నై, నా అజ్ఞానాన్ని అంతటినీ పోగొట్టి నా మనసులో కూర్చున్నాడు. ఉయర్వనియేదరం ఒన్ సుడర్ కట్రయ్యై అయర్విల్ అమరர்கள் ఆదికొలిందై ఎన్నిసై వినై ఎన్ని సల్లియాన్ విడిగేను. ఏం తప్పు ఏమి లోటు వచ్చిందని ఆయన్ని నేను వదిలిపెడతానండి అని 4లో అన్నారు. విడివేనో ఎన్ విడైకు ఎన్నావి, నా దీపం అండి, నా దీపం ఎలాగైతే లోకానికి ఉపకారమో పెరుమాళ్ళు కూడా అలా ఉపకారకుడు అనే పదాన్ని అక్కడ కూడా విడివేసైదు విజిక్కుం పిరానయ్యే, అలాంటి ఆయన్ని నేను ఎలా వదిలిపెట్టగలనండి అన్నారు. మరి ఇవాళంటారు పెరునిలం పిరాన్ పెరునలం తీండవా అన్న ప్రతిపదార్థం చూడండి. పిరాన్ ఉపకారకుడు, ఎత్తుగడే స్వామి ఉపకారకుడు అని చెప్పారు. ఎంత గొప్పవాడు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఇంత ఉపకారకుడయ్యాడు, అదనమాట అక్కడ సంబంధం. చూడడానికి, వినడానికి, తలవడానికి, ఉపాసించడానికి, స్పృశించడానికి ఇత్యాదులకన్నిటికీ అతీతమైనటువంటి నువ్వు ఈ లోకంలో మా కోసం రావడం కంటే ఉపకారం ఇంకేముందయ్యా. పిరాన్ ఉపకారకుడు, పెరునిలం కీండవన్ గొప్ప భూమిని విడదీసిన వాడు. వరాహ అవతార వృత్తాంతాన్ని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చారు. భూమి అంతా కూడా పాతాళంలోకి, అండబిత్తిలోకి చిక్కుకుని పోతే ఆ బురదలోకి దిగడానికి తగినటువంటి వరాహ రూపాన్ని ధరించి దానిని పైకి ఉద్ధరించినటువంటి వాడు. పేరు నిలం, గొప్ప భూమిని కీండవన్ ఈతలకు విడదీశాడు. అండబిత్తి నుంచి పైకి తన దంష్ట్రాగ్రమణ చక్కటి కిటి రూపమెత్తి వేడ్కతో భూరమణి నెత్తి దంష్ట్రాగ్రమునందు నిల్పు దయామూర్తి వీవయా. ఎంత దయామూర్తి, చక్కటి కిటి రూపమెత్తి, కిటి రూపాన్ని ఎత్తాడు. వేడ్కతో భూరమణి నెత్తి, ఆ కోర మీదేమో చివర చక్కగా భూరమణిని పట్టుకుని దంష్ట్రాగ్రమునందు నిలుపు దయామూర్తివి అని అన్నట్లుగా కీండవన్ విడదీసినటువంటి వాడు. అండబిత్తి నుంచి అంటే భూమిని రక్షించినటువంటి వాడు ఒకటి. పిన్నం విరాయ్ మలర్ తులాయ్ వేయంద, తర్వాత చక్కగా గుచ్చబడిన, విరాయ్ పరిమళము కలిగిన, మలర్ చక్కగా వికసించిన, తులాయ్ తులసి చేత, వేయంద చుట్టబడిన ముడియన్ కిరీటము కలవాడు. ఆయన కిరీటం చుట్టూ స్వామిని నమ్మాళ్వార్లు ఈ తులసి మాల సమర్పణలో 3 భాగాలుగా అత్యద్భుతంగా వర్ణిస్తారు. మొత్తం తిరువాయిమొழிలో ఎక్కడా కూడా ఎలాగా, ఒకటి పాద సమర్పణ, ఆయన పాదాల మీద తులసి మాలలను. రెండవది వక్షంలో సమర్పణ, మెడలో పైనుంచి కింద దాకా వేసేటువంటిది. మూడవది ముడికి చుడతారు, తిరుముడికి చుట్టేటువంటి ఇది. అందువల్ల ముడికి, మెడకి, అడికి, పాదాలకి చుట్టేటువంటి ఈ తిరుమాలను గురించి ముడియన్, ఆ పువ్వులుట తులసిమాలతో మధ్య మధ్యన పువ్వులు కూడా వేసి అందమైన దండ తయారు చేస్తే ఆ పువ్వులుట ఆనందంతో 2 లక్షణాలు, ఒకటి వికసించి ఉన్నాయి, రెండవది వికసించి ఉండడము, రెండవది పరిమళము కలిగి ఉండడము. ఆహా, నేను స్వామి పాదాల మీద చేరుతున్నానని ముఖం ఇంతింత చేసుకుంటాయట ఆ పువ్వులన్నీ. తమలోని పరిమళాన్ని అంతటినీ కూడా
అంతటినీ కూడా చాలా చక్కగా వెదజల్లుతూ ఉన్నాయిట. అలాంటి పువ్వులతో కూడిన తులసీ దళంతో కలిసి చుట్టబడినటువంటి మాల కలిగినటువంటి వాడు. ఎన్ని విశేషణాలో చూడండి. ఒకటేమో భూమిని పెరు నిలం కేండవన్, భూమిని ఉద్ధరించినటువంటి వాడు. రెండవదేమో తులసీమాలని తన ముడికి చక్కగా చుట్టుకొన్నటువంటి వాడు. మరామరం ఎయిద మాయవన్, సాల వృక్షాలని పడగొట్టిన వాడు. మూడవది అంటే అటు వరాహావతారంలోకి వెళ్ళి ఇటు రామావతారంలో కూడా ఒక్కసారి ప్రవేశించారు నమ్మాళ్వార్లు. సాల వృక్షాలను పడగొట్టినటువంటి వాడు. ఎయిద మాయవన్, అలా చేసినటువంటి పడగొట్టినటువంటి ఆశ్చర్యభూతుడు మహామాయావి అయిన తండ్రి. ఎన్ ఉళ్ళి ఇరానెనిల్, నేను నీ మనస్సులో ఉండను అంటే పిన్నయ్యా నువ్వు ఒట్టువేను, నేను ఒప్పుకుంటానా అని. మన ఇంటికి చాలా ప్రేమైన వాళ్ళు మనకి వచ్చారనుకోండి, వెళ్ళిపోతాం. ఓయ్ నువ్వు వెళ్ళిపోతావంటే నేను ఒప్పుకుంటానా ఏంటి, ఇవాళ నువ్వు ఎలా అయినా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు అంటామే. ఆ మాటల పోకడని యాను ఒట్టువేను, నేను ఒప్పుకుంటానా, నువ్వు వెళ్తానంటే స్వామి నిన్ను నేను విడిచిపెట్టను అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో చూడండి. చక్కటి పదాలన్నీ. పిరాన్, అసలు ఎత్తుగడే లోకోపకారకుడు అని చెప్పారు. పెరి నిలంకేండవన్, గొప్ప భూమిని విడదీసినటువంటి స్వామి అని చెప్పారు. పిన్నం విరాయ్ మలర్ తుజాయ్ వేయంద ముడియన్, చాలా అందమైనటువంటి పువ్వులతో కలిపి కట్టిన తులసి మాలల యొక్క పరిమళాలు వెదజల్లేటువంటి మాలని ఆ ముడికి చుట్టుకున్నటువంటి వాడు అని చెప్పారు. తర్వాత సప్త సాలములను భేదించిన వాడు అని చెప్పారు. తర్వాత మాయావి అని చెప్పారు. ఇన్ని లక్షణాలు కలిగినటువంటి స్వామి ఎన్ ఉల్ ఇరాన్ ఎనిల్, నీ మనస్సులో ఉండను అంటే పెన్నయ్యా నువ్వు ఒట్టువేను, నేను ఒప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నాడా, ఏమైనా సరే నేను ఒప్పుకేను. అంజాం పాట్ 452, సారీ 6ஆம் பாட்டு 454వ పేజీ. இப்போது விடம் எங்கிரீர் இத்தனை போக்கி பெண்ணையும் நீర్ అల్లేరో. ఇక్కడ ఏమైందంటే మనకి ఎందుకు అసలు పెరుమాళ్ళు వెళ్ళిపోతానన్నారు, వళవేజులగల్ మొదలాయ అనేటువంటి దాంట్లో వళవేజులగిన్ మొదలాయ వానోర్ ఇరయ్యై అరువినయ్యే నా పదాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. కళ్వేటు వన్నయ్య తొడువండ కళ్వాయన్మన్ పెన్నయ్యం, అయ్యయ్యో నిన్ను మాయగాడా అని పిలిచిన నేను, ఆయన చేసిన తప్పులు, నిన్ను దొంగ అని పిలిచిన నేను, ఏదో పెన్నైకాయ్ వల్లానాయర్ తలైవనాయ్, మీ ప్రేమ ప్రసంగాలలో నాయకుడా అని ఆ నప్పిన్న పిరాట్టి పిలిచిన పిలుపులు పిలిచే నేను ఎందా ఎన్వన్ నినైందునైందే అన్నారు కదండి అందరూ. ఎలాగ ఎంత తప్పు, నేను నీ దగ్గరికి రానియచ్చా, అయ్యో నీ దగ్గరికి నేను రావచ్చా అని అన్నారు కదా. అందుకని అప్పుడు విడో ఎంగీర్ ఇతనై పోకి పెన్నయ్యం నీరల్లేరో, అప్పుడు దూరమవాళ్ళు అనుకున్నారే, ఉమ్ముడయ్య వార్తయ్య విశ్వసిక్కపోమో, ఇవాళేమో నేను విడుస్తానా అంటున్నారు. మన డౌట్లు అన్నమాట. ఏమండి ఆ వాళ్ళేమో నేను దగ్గరికి వెళ్తానా అన్నారు, ఇవాళేమో నేను దూరం అవుతానా అన్నారు. ఈ రెండు మాటలకి ఎక్కడా సంబంధం ఉందండి? ఏంటి ఒకసారి అలా అంటావు ఒకసారి ఇలా అంటావు అంటాం చూడండి మనం. అలాంటి వ్యాఖ్య అన్నమాట ఇది. అంటే అవనాలే అంగీకృత నాన్న అందాయి విడిమైనో ఎండ్రార్ కేజెట్ పాటిల్, ఆయన చేత విడవబడతానా నేను, ఆయన చేత అంగీకృతుడనైన నేను. తను వచ్చాడు, నా కోసం వచ్చాడు, నన్ను ఆదరించాడు. ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పుకున్నామే, మన కోసం అంత గొప్పవాడు వచ్చి మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అలాంటి మహానుభావుడిని ఎలా వదిలిపెడతామో అన్నారు కింద పాసురంలో. ఉమ్మయ్యవన్రాల్ విడల్ செய்வதென்னா, ఏమండి తన గుణచేష్టితంగళాలే ఎన్నై తోర్పిత్తు, ఎందుకు విడిచిపెట్టినో తెలుసా, ఆయన కళ్యాణ గుణాలతోటి నన్ను తోర్పిత్తు నన్ను వశం చేసేసుకుని ఎన్నోడే కలందవనై నాను విడ సంపాదిప్పేనో ఎంగిరారు ఎదిల్ ఈ పాసురంలో. అవునండి,
అప్పుడు అలా అన్నాను. ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా ఉంటాయి. సరే మొన్న రానన్నావుగా, ఇవాళ ఎందుకు వచ్చావు అంటాను. అవును, అప్పుడు అలా అన్నాను, అప్పుడు భావం అలా వచ్చింది, ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను, వచ్చాను, ఏమిటి అంటాను చూడండి. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా అవును చాలా దోషాలు చేశాను, దగ్గరికి రాకూడదు అనుకున్నాను, కానీ ఆయన నా మనసులోకి వచ్చి కూర్చున్నాడే, నా భావాలు మార్చాడే, నన్ను అంగీకరింప చేశాడే. ఎలా అంగీకరింప చేశాడు? తను గుణచేష్టితంగళాలే, గుణాలతోటి చేష్టలతోటి ఎన్నోడే కలందు అసలు నాలో కలిసిపోయాడు. నా విడసం వెదిప్పేను ఇది. కాబట్టి నేను ఆయన్ని తెలియక ముందు దూరం అవుతాను అనుకున్నాను. అంత గొప్పవాడని నాకు తెలియదు, అంత ఆశ్రిత సంరక్షకుడని నాకు తెలియదు, అంతలా కలిసిపోతాడని నాకు తెలియదు. తెలిసింది. ఇప్పుడు నేను విడవనంటున్నాను. అందులో ఏముంది అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. పిరాన్ నిలా తెన్నల్ చందనం పిరర్కేయా ఇరుక్కుమా పోలే. ఉపకారం అనేవి కొన్ని ఉంటాయండి, వాటికి ఉదాహరణలు చెప్పారు. లోకంలో ఉపకారం చేసేవాడు ప్రత్యుపకారాన్ని కోరనివి కొన్ని ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఒకటి నెల, గాలి, టెన్రల్ వెన్నెల, నెల అంటే వెన్నెల, టెన్రల్ గాలి, చందనం, ఇవి ఆహా వెన్నెల నేను వస్తున్నాను మీ అందరి కోసం, మళ్ళీ నాకేమిస్తారు అని అడుగుతుందండి ఎక్కడైనా? చందనం పూసుకుంటున్నాం, ఆహా ఎంత బాగుంది, మరి నాకేమిస్తావు అని అంటుందండి? ఒకళ్ళ కోసం ఇవ్వడమే గాని తిరిగి ఉపకారం కోరనటువంటి పదార్థాలు ఎలా ఉన్నాయో అలాగా తన పడిగళై ఎడయే పిరర్కాకి వైకుమవన్, తన ప్రకారాలన్నీ, తన భావాలన్నీ, తన చేష్టలన్నీ భక్తులకి ఇవ్వడం కోసమే వచ్చినవాడు. మనకి సుభాషితాల్లో వాటిల్లో చెప్తారు ఏమిటంటే, ఆకాశంలో మేఘం వెళుతూ ఉంటుంది, వర్షిస్తుంది, అది ఏమి ఉపకారం కోరుకుంటోంది. చెట్లకి ఫలాలున్నాయి, ఇస్తున్నాయి, ఉపకారం కాదు. ఆ పళ్ళ కోసం రాళ్ల దెబ్బలు కూడా తింటాయి, ఉపకారం ఉండదు సరికదా, మనం అపకారం కూడా చేస్తాము అని. మొత్తం భూమినంతా రక్షించాడు కాబట్టి సర్వ విషయమాగమం అనే పదానికి అది సరిపోతుంది, అందరికీ ఉపకారం చేసిన వాడు. మరి ఆశ్రితులకు అనే సెకండ్ పాయింట్ ఇంకోటి, ఆశ్రిత విషయమాగమం. ఆశ్రితులకి ఏం చేశాడండి? సంసార ప్రళయం కొండ ఎన్నై ఎడుత్తవం. అక్కడ భూమి ప్రళయంలో పడిపోయింది, ఇక్కడ నేను సంసార ప్రళయంలో పడిపోయా. ఆ వ్యాఖ్యానం ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూడండి. భూమి ప్రళయంలో పడిపోయింది, అది సర్వ విషయమైనటువంటిది. నేను ప్రళయంలో పడిపోయా, నేను ఆశ్రితుల్ని కాబట్టి నన్ను ఈ సంసార ప్రళయాన్ని నుంచి ఉద్ధరించాడు అని. పెన్ను విరాయ్ మలర్తుడాయ్ వేందముడియన్. ఎలాంటి కష్టమైన పని చేయవలసిన పరిస్థితిలో కూడా మెడలో ఉండేటువంటి, ముడిలో ఉండేటువంటి, అడిలో ఉండేటువంటి తులసిమాల అణుమాత్రం కూడా వాడకుండా చేయగలిగినటువంటి సౌకుమార్యము కలిగినటువంటి వాడు. ఒప్పనై ఓడేయా ఎత్తు ప్రళయత్తులే ముజగిత్తు. ఏమండి, అలాంటి ప్రళయంలో భూమిని ఎత్తడానికి క్రిందకి దిగినప్పుడు ఈ తులసిమాలలు ఇవి ఎలాగా క్లేశం చెందవండి, పాడైపోవండి? ఏమీ లేదు, ఇంకా అలంకార శోభితంగా ప్రకాశిస్తున్నాయి. నెరంగత్తొడయుండు పరిమళ ప్రచరమాయే, అద్భుతమైన పరిమళంతో సెల్విపెత్తిరిందెళ్ళ తిరుత్తుడాయమాలయ్యాలే. ఓ కాంతిని చిమ్మేటువంటి అందమైనటువంటి తులసిమాలతోటి సూల్ పట్ట తిరు అభిషేకత్తయుడయ్యవన్. తిరు అభిషేకము అంటే ముడి అనమాట. కిరీటము కలిగినటువంటి వాడు, అందమైనటువంటి కిరీటము కలిగినటువంటి వాడు. ఆ కిరీటాన్ని చుట్టి అందమైన తులసిమాల కలిగినటువంటి వాడు. ఆ తులసిమాల అందమైన పువ్వుల పరిమళాలతో కూడి ఉన్న మాలగా ఉంది. ఎన్ని విశేషణాలు, చిన్న చిన్న సమాసాల్లో పెద్ద పెద్ద అర్థాలు అనమాట. విరయ్యై విరాయ్ ఎన్ను నెట్టి కిడక్కెరదు అంద్రియే మలరు విరవిన తిరుత్తుజాయ్ என்றுமாம். మలరు విరవిన, పువ్వులు ప్రకాశించినటువంటి తిరుత్తుజాయిని
ధరించినటువంటి వాడు. అంటే ప్రత్యేకం తులసి మాలలు కొన్ని, మధ్య మధ్యలో పువ్వులు వేసి కట్టినటువంటి తులసి మాలలు కొన్ని అన్నమాట. అలాంటి తులసి మాలలతోటి చుట్టబడినటువంటి అందమైన కిరీటము కలిగినటువంటి వాడు. విరయ్యై విరాయన్ను నెట్టి కిడక్కరదాన్రియే మలర్ విరువిన తెరుతురా ఎన్నమా అంతవరకు ఆయన యొక్క తులసిమాల సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు. తర్వాతది మరామరమేద మాయవన్ సాల వృక్షాలు 7 సప్త సాల భంజకత్వము చేసినటువంటి మహనీయుడు. ఆశ్రిత విషయమాగ ఉపకరికొంపడి. ఇదిగోనండి, ఇది కూడా ఆశ్రితులని రక్షించిన దానికి ఉదాహరణ. ఎవరు ఆశ్రితులు? రామాయణంలో సుగ్రీవ మహారాజు ఆశ్రితుడుగా వచ్చాడు. మహారాజారు వాలిమిడుక్కయ్యం పెరుమాళ్ సౌకుమార్యత్తయ్యం అనుసంధిత్తు. ఒకసారి సుగ్రీవుడు, రాముడు నేను నీకు ఉపకారం చేస్తాను అంటే కిందకి పైకి ఒకసారి ఇలా చూసాట. నువ్వా నాకు ఉపకారం చేస్తావా? మా అన్నయ్య గురించి నీకేమన్నా తెలుసా? ఆయన ఎంత బల సంపన్నుడో తెలుసా? అందువల్ల అతని గొప్పతనం నువ్వు చూస్తే చాలా సామాన్యుడిలా ఉన్నాడు. ఇలాంటి నీ సామాన్యత్వము ఇది వాలి మిడుక్కయ్యం, వాలి యొక్క బలము, పెరుమాళ్ సౌకుమార్యత్వం. నువ్వేమిటయ్యా బాబు, ఎంత అందంగా ఎంత సుకుమారంగా సున్నితంగా ఉన్నవాడివి, నువ్వు మా అన్నయ్య చేసినటువంటి పనులు చేయగలవా అని నేరు వాలి అయి కొల్ల మాట్లాడి అన్నా. అబ్బే నువ్వు వాలిని చంపలేవయ్యా, నీకు సాధ్యం కాదు అన్నట్టండి. మహారాజు అంటే సుగ్రీవుడు అని అర్థం. విడిగా ఏం చెప్పకుండా మహారాజు అంటే రామాయణంలో సుగ్రీవుడు అని అర్థం. చక్రవర్తి అంటే దశరథుడు అని అర్థం. వాళ్ళిద్దరికి అవి అలాగ రూఢి అయిపోయిన పదాలు అన్నమాట. నాన్ వల్లేన్ ఎన్ను మழுவேந்தை கொடுத்த కార్యం సయ్యం వ్యామోహత్తయ్యుడయ్యవన్. అయ్యయ్యో నీకు తెలీదా అని చెప్పి ఒకసారి కోదండాన్ని తీసి బాణాన్ని ఎక్కువ పెడితే అది ఎంతవరకు వెళ్ళింది అని అంటేట, మనం 7 లోకాలు, 7 కుల పర్వతాలు, ఋషి మండలాలు, సప్త సముద్రాలు అన్నిటినీ చుట్టి వచ్చేసి 7 చెట్లను పడగొట్టడం అనేది అందులో ఒక అల్పమైన భాగం. ఈ లోకాలన్నీ చుట్టూ వచ్చేసి పాతాళంలోకి వెళ్ళి పైకొచ్చి మళ్ళీ స్వామి యొక్క అంబుల పదిలో దూగినటువంటి వ్యామోహత్తై, వ్యామోహము కలిగినటువంటి వాడు. ఉడయ్యవన్ ఎన్నుள் இரானெனில், என்னுள் இப்படி ஆசிரித்தை விஷயீகரித்து அவர்கள் పేత్తుకుతాన్ కృషి పండుం అవన్. ఈ విధంగా తనని ఆశ్రయించిన వారికి తాను ఎలాగైనా లాభ్యం చేయాలి అనేటువంటి కృషి చేస్తున్నటువంటి వాడు. కృషి అంతా ఆయనది. భగవంతుడికి కృషీవలుడు అని పేరు. ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడే భూమిని దున్ని విత్తు జల్లి పంటని రక్షించి దాన్ని లోకానికి అందించడం కృషీవలుని పని. కృషీవలుడు అంటే రైతు. అలాగే ఈయన ఎప్పటికప్పుడే సృష్టి చేసి జీవరాశి అనే అంతర్భూతంగా ఉన్నటువంటి జీవరాశిని బయటికి తీసుకొని వచ్చి ఈ పంట పండించి దీన్ని అనుభవించేటువంటి మహానుభావుడు ఆయన యొక్క గొప్ప కృషీవలుడు అని. అందువల్ల இப்படி ஆசிரியத்தரை விஷயீகரித்து அவர்கள் பேத்துக்கு తాను కృషి பண்ணுవన్. వాళ్ళకి లాభం జరగాలని తాను కృషి చేసేటువంటి వాడు. ఎన్నుళ్ళిరానెను, నా మనసులో అలాంటి వాడు ఉన్నాడండి. ఆయన వెళ్ళిపోతానంటే ఎనిల్, ఎనిల్ అనేది మాట ఏంటంటే ఎంగయ్యాలే విడ సంభావనై ఇల్లై ఎంగై. ఇది ఒక చక్కటి అన్వయం అండి. విడ సంభావనై ఇల్లై, అలా విడిచిపెట్టడానికి అవకాశమే లేనటువంటి. ఇదో స్టేట్మెంట్ అన్నమాట. మొట్టమొదట్లో ఎవరో స్టేట్మెంట్స్ చెప్పండి అని అడిగారు. ఎప్పుడు అది గుర్తొచ్చింది. ఎప్పుడు ఆయన విడిచిపెట్టడానికి అవకాశమే లేదు. అలా అయ్యేటువంటి అసలు ఆ పరిస్థితి వచ్చేటువంటి అవకాశమే లేదు. ఏ పరిస్థితి? పెరుమాళ్ళు మనని వదిలిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి రావడానికి అవకాశమే లేదు. పిన్నయ్యానొట్టువేనో. అంతేకాదండి,
எப்பிரகாரத்தாலும் மிரேன் என்னமாகில் పిన్నై నానవన్ పోక్కై సేవేనో ఒకవేళ ఆయన వెళతానన్న నేను అంగీకరిస్తానా. ఇప్పుడు ఒక ఆత్మ విశ్వాసం వచ్చింది. అలాంటి పరమాత్మని నేను దూరం చేసుకుంటానా? என்னுடைய கர்ம பாரதந்திரம் போலே அவனுடைய ஆசிரிய பாரதந்திரத்துக்கு మేదేనం ఆశ్రయత్తుக்கும் ఏదోనం కన్నడి ఉండో. చాలా చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఇది. నా కర్మ పారతంత్ర్యానికి హద్దు లేదు, ఆయన ఆశ్రిత పారతంత్ర్యానికి హద్దు లేదు. ఇవి రెండు. నా కర్మ పారతంత్ర్యం అంటే ఎంత చేసుకుంటున్నానో, ఎంత అనుభవించాలో, అది ఎంత అంటే నేను చెప్పలేను. దీనిని మించి ఆయన ఆశ్రిత పారతంత్ర్యం ఉంది. అంటే తనని రక్షించాలి అని వేడుకున్న వారిని రక్షించేటి గుణానికి ఒక హద్దు అనేటువంటిది లేదు. పొరపాటున నేనన్నా కూడా ఆయన వదిలిపెట్టాడు. ఇక్కడ రెండు కలిసి వచ్చాయి. నేనే ఒప్పుకోను, నేను ఒకవేళ సరే అన్నా ఆయన వెళ్ళడు. అది నాలుగు రకాలుగా 3 పాసురాల నుంచి చెప్తున్నారు. ఏంటి? అమ్మో నేను దగ్గరికి వెళ్ళను, పర్వాలేదయ్యా నా దగ్గరికి రా, సరే అయితే వస్తాను, ఇదిగో నువ్వు పిలిస్తే వచ్చాను, నేను రాలేదు. ఇదొక రకమైన ఒప్పందాలు ఉంటాయండి. ఇదిగో నువ్వు చేయమంటే చేస్తున్నాను, నేను చేయట్లేదు అంటే, సరే బాబు నేను చేయమంటేనే చేసావు, నేను రమ్మంటేనే వచ్చావు, నేను ప్రేమించానని ఫస్ట్ చెప్తేనే నువ్వు అంగీకరించావు. ఇలాంటివన్నీ లౌకికంగా ఉంటూ ఉంటాయే. అలాగా మొదటి భాగం ఏమో అలా మాట్లాడటం, తర్వాత ఏం తప్పు చేశాడని నేను ఆయన్ని వదిలిపెట్టను. ఆ పాసురం అంతా 5-6 కారణాలు చెప్పారు అందులో. ఆ తర్వాత ఒకవేళ ఆయన వెళ్ళిపోతానంటే మాత్రం నేను వెళ్ళనిస్తానా, ఒకవేళ నేను అంగీకరించిన ఆయన నన్ను విడిచి వెళతాడా. ఇదే ఒకే మాట, భావం ఒకటే, ఆయన నన్ను విడిచి వెళ్ళడు. ఈ మాటని కేంద్రంగా చేసుకొని ఒక 5-6 పాయింట్లుగా దాన్ని చెప్పారు. నేను వెళ్ళనివ్వను, ఆయన వెళ్ళడు, ఆయన వెళతానంటే నేను ఒప్పుకోను, నేను ఒప్పుకున్నా ఆయన వెళ్ళడు. అంటే దాని యందు ఉండేటువంటి దృఢత్వాన్ని చెప్పడంలో అలా 5-6 రకాలుగా ప్రయత్నం అన్నమాట. నా కర్మ పారతంత్ర్యానికి హద్దు లేదు, ఆయన ఆశ్రిత పారతంత్ర్యానికి హద్దు లేదు. కాబట్టి ఆయన ఎవరు అడ్డు పెట్టేవాళ్ళు లేరు, ప్రతిగతి అనేటువంటిది లేదు. ఆయన చక్కగా నాలో స్థిరంగా ఉంటాడు. ఎన్నెత్త ఎండ్రెక్కే ఇరుక్క అవనాలేగా పోగ పోమన్రియే నా అంతొంగువేనో నేను అంగీకరిస్తానా ఎందు పెళ్ళాన్ పడిక్కుం పడి. పెళ్ళాన్ అనేటువంటి వారు నేను అంగీకరిస్తానా అన్నారు అనేటువంటి దాన్ని, అంటే ఆళ్వార్లే ఇష్టపడరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి ఈ పాసురంలో చక్కటి విషయాలు 4 విషయాలు. ఆయన లోకోపకారకుడు, ఆయన వరాహ అవతారంలో భూమిని ఉద్ధరించినటువంటి వాడు, ఆయన పూలతో తులసి మాలలు అందముగా గుచ్చబడినటువంటి పరిమళాల దండని ముడికి చుట్టుకున్నాడు. ఇది ఇక్కడ చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఎంత కష్టపడినా కూడా కొంచెం కూడా శ్రమ పడలేదు అని చెప్పడానికి. నాదముళ్ళ కాలంలో 2 నాట్యం చేస్తారు. 2 నాట్యం చేస్తే ఎవరు బాగా చేశారు అంటే ఇద్దరిది అద్భుతంగానే ఉంటుంది. అప్పుడు నాదముళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారన్నమాట. ఒక ఆవిడ మెడలో పూలమాల బాగా వాడిపోతుంది, ఒక ఆవిడ మెడలో చక్కగా వేసినట్టు ఉంటుంది. అంటే ఈవిడలో కలిగినటువంటి ఒక ఆందోళనకి, వేడికి గురి అయి ఈ మాల ఇలాగ అయిపోయింది. కాబట్టి చక్కగా వికసించిన పుష్పాలతో ఇప్పుడే వేసిన మాలలా ఉన్న ఆవిడ గెలిచింది అని చెప్పి ఒక అందమైన సమన్వయాన్ని చేశారు అంటారు. అలాగా ఇంత బురదలోకి ఒక వరాహావతారాన్ని దాల్చి భూమిని ఎత్తిన మహనీయుడు మెడలో తులసిమాలని ఏమాత్రం కందకుండా ఎలా ఉన్నాడండి అంటే అదే ఆయన యొక్క పరాత్పరత్వము. అదే గిల్లి కడయందానై అంటుంది చూడండి గోదాదేవి, అలాగే గిల్లి పారేశాడు రావణాసురుణ్ణి అన్నట్లుగా ఆ భూమిని ఒక్కసారి అలాగా
హిరణ్యాక్షుల్ని చంపి అలా ఎత్తేశాడు అంటే అవలీలగా చేశాడు అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ ఎందుకంటే తులసి మాలని మెళ్ళో వేసుకుని కందకుండా అని చెప్పాడు అంటే ఆ లోకాన్ని పెరునిలం కేండవన్ అనేటువంటి పని భూమిని ఉద్ధరించాడు అనేటువంటి విడదీశాడు అనేటువంటి పని చాలా తేలికగా చాలా తులసిమాల కూడా వాడనంత తేలికగా తాను ఉద్ధరించాడు భూమిని అని చెప్పడన్నమాట. తర్వాత మరామరం సైత మాయవన్ అన్నప్పుడు రామావతారంలో ఉండేటువంటి ఆ సుగ్రీవుడికి ఇది దేనికి ఇందాక వ్యాఖ్యానంలో మనం ఆశ్రితుల కోసం చేశాడు సర్వుల కోసం చేశాడు. ఈ వ్యాఖ్యానంలో 2 పాయింట్లు సర్వులకి చేశాడు ఆశ్రితుల కోసం చేశాడు. కాబట్టి సర్వులకి చేసింది శరీరాదులు ఇవ్వడం, ఆశ్రితుల కోసం చేసింది ఆళ్వారిని ఉద్ధరించాడు. మహారాజైన సుగ్రీవుణ్ణి తన యొక్క అఘటిత ఘటన సామర్థ్యంతో సప్తసాల భంజకత్వం చేసి రక్షించాడు. ఇది ఆశ్రిత సులభ రక్షణము అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసరంలో అలాంటి మహానుభావుడు వెళతానంటే నొట్టువేను నేను విడిచిపెడతానా నేను అంగీకరిస్తానా నేను వెళ్ళనిస్తానా అంటున్నారు నమ్మాళ్వారు. పిరాన్ పెరునిలంకేండవన్ பெண்ணும் விராய் மலர் துழாய் வேயந்த முடியன் மராமரம் எய்தமாயவன் என்னுள் இரானனில் பெண்ணை యానొట్టువేను. 7వ పాసరంలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం. யானொட்டி என்னுள் இருத்தவமென்றில் தான் ஒட்டி வந்து என் தனி நெஞ்சை வஞ்சித்து ஊனொட்டி நின்று என்னோ உயிரில் கலந்து இயல்வான் என்னை వానొట్టుమో ఇని ఎన్నై నిష్కవే. చాలా సంధులతోటి కలిసి ఉందండి ఈ టెక్స్ట్ లో ఉన్నటువంటి పాసరం. విడదీసేసుకుంటే చాలా తేలిగ్గా అర్థమవుతుంది. యాన్ ஒட்டி என்னுள் யானொட்டி என்னுள் இருத்துவம் நிலன் இருத்துவம் என்னிலன் இருத்துவம் என்னிலன் తానొట్టి వందు ఎంతని నెంజై వంజిత్తు. అలా విడదీసేసుకుంటే పాసరం చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది అనమాట. మనం చదివే దాంట్లో మనకు విడదీసే ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ ఈ ప్రబంధంలో ఇచ్చింది కూడా మనం అర్థవంతంగా విడదీసుకుంటే తేలిగ్గా అర్థం అవుతుంది. ఎంతని నంజై వంజిత్తు ஊனொட்டி நின்று என்னுயரில் கலந்து ఇయల్వాన్ ఒట్టుమో ఇని ఎన్నై నగిష్కవే. మరి దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని మనం చూద్దాం. ఇందాక వరాహావతారాన్ని రామావతారాన్ని ఆ పాసురంలో మనకి తీసుకొని వచ్చారు. ఇక్కడ పూర్వరంగంలో ఏమంటారంటే, ఏమండి మీరు కూడా నిత్య సంసారే కదా ఆళ్వారు. సంసారులు అనగానే 3 గుణాలు ఉంటాయి. సత్వం రజస్సు తమస్సు అనే 3 గుణాలు ఉంటాయి. సత్వగుణం వచ్చినప్పుడు అన్ని తమస్సు తల ఎత్తినప్పుడు ఆ మాట నిలబడదు. కాబట్టి మీరు చెప్పే మాట స్థిరంగా ఉంటుందా, మళ్ళీ మేము మానసిక పరిస్థితిని బట్టి అప్పుడు అలా అన్నాను కానీ ఇప్పుడు కాదు అంటారా అనే సంశయం ఇతరులు అడిగారు అని అనుకుని దీనికి సమాధానం చెప్తున్నారు. యాన్ ఒట్టి నేను కోరాను ఎన్నుల్ ఇరుత్తవం என்று నా మనసులో ఉండండి అని నేనైతిలన్ తలపలేదు. చాలా ఇది ఒక విచిత్రమైన వ్యతిరేక పద్ధతి అన్వయ పద్ధతి అని 2 మాటలు చెప్పుకున్నామే. నేనేమి వచ్చి నా మనసులో కూర్చోమని అడగలేదే ఆయన్ని. యాన్ ఒట్టి నేను పిలిచి ఎన్నుళ్ళిరుత్తవం నేనైతిలన్ నా మనసులో ఉండు స్వామి అని నేనేమీ అడగలేదు. తానొట్టి ఆయనే బంధు వచ్చి ఎంత నినంజు నా స్వతంత్రమైన మనసుని
వంచిత్, వంచడం అంటే ఇక్కడ వశపరుచుకోవడము అని అర్థం, మోసము అని కాదు. ఇంత అహంకారంగా ఉండేటువంటి నా మనస్సుని భలే వశపరుచుకున్నాడండి స్వామి. ఊనొట్టినెండ్రు, శరీరంలో పాతుకుపోయాడండి. ఊనొట్టినెండ్రు, అది ఎంత లోతుగా పాతుకుపోయిందో ఆ ప్రాసాక్షరాల ప్రయోగం. ఊనొట్టినెండ్రు, అది ఊన్ అనేటప్పటికిట లోపలికి దిగిపోయి మనస్సులో చేరిపోయి, ఎన్నో ఇరిల్, ఎంత లోపలికి వెళ్ళాడు? శరీరం దాకా కాదు, శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ దాకా వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాడు వెళ్ళి. ఇయల్వాన్, ఇది ఆయన స్వభావము. ఈయన ఎన్నయ్య ఇప్పుడు నన్ను నగిష్క ఒట్టుమో, విడిచిపెడతాడా, విడిచిపెట్టడానికి అంగీకరిస్తాడా? ఆయన విడువడు. ఎందుకండి బాబు ఎన్ని పాసురాల నుంచి నేను విడవను, ఆయన విడవడు, నేను తలచిన ఆయన విడవడు, ఎందుకండి ఇలా చెప్తున్నారు? ఇదేదో ఒక చిన్న పిల్లల సంభాషణ లాగా చూడండి. ఏదైనా ఒకటి తీసుకున్నారనుకోండి, నేను ఇవ్వను, నువ్వు ఇమ్మంటే మాత్రం నేను ఇస్తానా? అమ్మో నేను అసలు ఇవ్వను, నేను ఇవ్వాలనుకున్నా మాత్రం నువ్వు తీసుకుంటావా? వద్దులే, నీకు వద్దులే. ఇలా రకరకాల ప్రయోగాల మాటలు వస్తాయి చూడండి. అలాగా నిన్ను విడవను, నేను విడవాలనుకున్నా నువ్వు నన్ను విడవవు. ఒకవేళ నాకు తెలియక నేను సరే అన్నా నువ్వు అంటావా? ఒకవేళ నువ్వు అన్నా నేను మాత్రం అంగీకరిస్తానా? ఈ రకరకాలైనటువంటి తిప్పుడు అనమాట ఈ పాసురాలన్నిట్లో. అంటే భావార్థం ఏంటి? నేను నిన్ను వదలను, నువ్వు నన్ను వదలను. ఇదొక అందమైనటువంటి భావ పరంపర. ఏదైనా ప్రేమావిష్కృతము కూడా మహాకవులు పాటల్లో కూడా ఏదో నీ చూపులే ఆనందమని, నీ మాటలే తేనె పలుకులని అన్నానా భామిని అంటారనుకోండి. అంటే ఏమనాలో అది అనేసారు. అనేసి నేను అన్నానా అంటే అలా అని నేను అనలేదే. అది ఒక పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అన్నమాట. చాలా అందమైనటువంటి ప్రయోగం. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా ఇక్కడ అందమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు అని. యాన్ వట్టి నేను కోరి ఎన్నుళ్ళు ఇరుత్తవం నేనైతే నా మనసులో ఉండని నేనేమీ కోరలేదు. తానే వట్టి వందు ఓ ప్రతిజ్ఞ చేసి వచ్చాడు. నేను నీ మనసులో కూర్చుంటా అని ప్రతిజ్ఞ చేసి వచ్చి ఎంతని వంజిత్ చాలా అద్వితీయమైనటువంటి నా మనస్సులో నన్ను దాన్ని వశపరుచుకుని, వంజిత్తు అంటే మోసం చేసే అని అర్థం. ఇక్కడ వశపరుచుకున్నాడు. ఆ మనస్సు తనని తాను మరిచిపోయేలా చేసి వశపరుచుకుని ఊను వట్టి నిండ్రు, శరీరంలోకి వెళ్ళి ఆత్మ దాకా వెళ్ళిపోయాడు. ఆత్మలోకి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. ఊను వట్టి నిండ్రు ఎన్నోరేలు కలందు, నా ఆత్మలో కలిసిపోయాడు. ఇయల్వాన్, ఎందుకు అలాగా? అది ఆయన స్వభావం అంతే. ఒక భక్తుడిని ప్రేమించాడు అంటే వాడి శరీరం కాదు, మనస్సు కాదు, లోపలికి ఆత్మలోకి వెళ్ళి కూర్చుని ఉంటాడు. ఇది ఎన్నయ్య నెగిష్కవట్టుమో, ఇంకా నన్ను విడిచిపెట్టడానికి ఒప్పుకుంటాడా అంటే ఇదొక రకం చూడండి. ఏమండి మేము పిలిచామా, వాళ్ళు వచ్చారు, మేము ఉండమన్నామా, ఉన్నారు ఇంతకాలం, ఇప్పుడు తాను వెళ్ళిపోతారేంటి? అంతలాగా మేము పిలవకపోయినా వచ్చి ఇక్కడే స్థిరపడిపోయిన వాళ్ళు వెడతారా అని అంటామే. అలాగే పరమాత్మ కూడా నేను పిలవకపోయినా వచ్చాడు, నా మనసులో పాతుకుపోయాడు, ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళేటువంటి ప్రసక్తే లేదు అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో. అంటే నేను వదులుకున్న స్వామి నన్ను వదులుకోడు అనేటువంటి భావం అన్నమాట. దీనికి 7 వ్యాఖ్యానము 456వ పేజీ. 7ஆம் பாட்டு. குணத்ரய வசியராய் போந்தேர் காதாச்சித்கமாக அவனை விளையங்கிறேன் ఉమ్ముడయ్య వార్తయ్య విశ్వసిక్క పోమో ఎన్నా. ఏమండి, మనిషి అన్నాక 3 గుణాలు ఉంటాయి, సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఆళ్వార్లు మీరు కూడా నిత్య సంసారి కదా. ఎప్పుడో కాసేపు సత్వగుణం తల ఎత్తినప్పుడు నేను నిన్ను విడవను స్వామి అంటారు. తర్వాత మళ్ళీ రజోగుణం తమో గుణం వస్తే ఒకవేళ విడిచిపెట్టేస్తారా? నానవనై విట్టాலும் అవంతానన్నై విడానెంగిరారు. సరే మీరన్నట్టే నాలో అలాంటి చెడ్డ భావాలు వచ్చి నేను విడిచేస్తాను అన్నాను అనుకోండి, ఆయన
నన్ను వదిలిపెట్టడు. అంటే ఇందాకటి దానికి ఇక్కడ దానికి చిన్న తేడా ఏమిటండి? ఒకవేళ నేను బుద్ధి మారిపోయి దూరంగా పోతానన్నా తాను నన్ను వదిలి పెట్టడు. ఇది చిన్న చిన్న మార్పులు. వెళ్ళిపోతా అంటే కాదు, వెళ్ళడానికి వీలు లేదు. ఒకవేళ నేను బుద్ధి మారిపోయి రజోగుణం తమో గుణంతో ఈయన ఏమిటిలే అని అనుకున్నా ఆయన నన్ను ఎట్టి పరిస్థితిలో వదిలిపెట్టడు. యాన్ ఇత్యాది ఇసయ్యన్నాలే వందదాగిలన్రో విడిగయ్యం మెల్లాలే వందదాగదు. కోరికతో నేను పిలిస్తే విడవడమనేటువంటి మాట వస్తుంది. నేను పిలిచానా? తనంత తానే వచ్చాడు. ఆశ్వీర్నాముడయ్య నాముడయ్య పాడే ఇరుక్కోమన్నారు ఆళ్వార్లు. నేను మీ మనసులో కూర్చుంటాను అన్నాడు. పొట్టే సరే అన్నాను. నేనేం ఆహ్వానించలా. తను వచ్చాడు, మీ ఇంట్లో కూర్చుంటా అన్నాడు. కూర్చోవయ్యా అన్నాను. ఆగిలింగే ఇరుక్కక్కడవం. వచ్చిన వాడు కాసేపు కూర్చుని ఏం చేశాడో తెలుసా అండి? ఒక సామెత ఉంది. ఇసింట రమ్మంటే ఇల్లంతా ఆక్రమించాడు అని ఒక సామెత తెలుగులో. ఆ రండి పర్వాలేదు కూర్చోండి అన్నారు. ఆ కూర్చుని వరండాలోంచి నెమ్మదిగా గదిలోంచి నెమ్మదిగా వంటింట్లోకి ఇల్లంతా స్వాధీనం చేసుకున్నాడనే అర్థంలో, కాస్త చనువిస్తే నెత్తి కూర్చుంటారా అనే అర్థంలో ఈ సామెత ఇసింట రమ్మంటే ఇల్లంతా ఆక్రమించాడు అంటారు. ఇదిగో పెరుమాళ్ళు అలా ఆక్రమించాడండి అన్ని. ఫోన్లే కూర్చో, ఎంతలా చెప్పారో చూడండి. ఒట్టే అన్బరే సరే వస్తే రా అన్నాను. ఆగిలి ఇంకే ఇరుక్కక్కడ. అబ్బే వస్తే రావడం కాదు, నీ మనసులోనే ఉండిపోతాను అని ప్రతిజ్ఞ కూడా చేసి ఆయిత్తు ఇరుందు ప్రతిజ్ఞ పండి ఆయిత్తు వందెరుప్పదు ఒట్టెట్టినట్టు కూర్చున్నాడండి. ఇంకా నేను విడవను అని ఒట్టెట్టినట్టుగా కూర్చున్నాడు. நான் இசைந்து என்னுடைய హృదయத்திலே ఇరుక్క వేణం ఎండ్రిలే. ఎన్నిసార్లు స్పష్టంగా చెప్తారో చూడండి. నేను ఆశపడి నా మనసులో కూర్చోవయ్యా అంటే రాలేదు కదా. నేను అలా అనలేదు, ఆయనంతటా ఆయన వచ్చాడు. ఇప్పుడు లౌకిక ప్రపంచంలో ప్రేమికుల మధ్య ఈ డైలాగ్స్ ఎక్కువ వినపడుతూ ఉంటాయి. ఇదిగో నువ్వే నాకు ముందు చెప్పావు ఓకే అని చెప్తే సరే బాబు నేనే చెప్పాను బాబు అని వాళ్ళు అంగీకరిస్తారే. అలాగే ఈ మాటని நான் இசைந்து என்னுடைய హృదయத்திலே ఇరుక్కు వేణం ఎండ్రిలే. నేను నా హృదయంలో వచ్చి కూర్చోమని అననే లేదు. తానొట్టి వందు ఎలా వచ్చేసాడండి? అద్యమే మరణం వాపి తరణం సాగరస్యవా ఇది రామో అంజలిం కృత్వా మహాబాహుర్మహోదతిం అది శిష్యే సవిధివత్ ప్రయతో నియతో ముని. రామాయణంలో సముద్రాన్ని దాటాలి అని అనుకున్నప్పుడు రాముడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశాటండి. ఏంటంటే అద్యమే మరణం వాపి తరణం సాగరస్యవా. ఇవాళ అటో ఇటో తేలిపోవాలి. ఏమిటా ఇటో? నేను సముద్ర తరణమైనా చేయాలి, మరణమైనా పొందాలి. ఆ పదాలు కూడా వాల్మీకి మహర్షి అద్భుతమైనటువంటి అతి తేలిక భాషలో, నిజంగా వాల్మీకి రామాయణం చదువుతుంటే సంస్కృతం రావక్కర్లేదు. ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఏదో కొంత భావం అలా 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 తెలిసినట్లుగా అయిపోతుంది. ఆ పదాల ప్రయోగం కూడా చూడండి. అద్యమే మరణం వాపి, నాకు మరణమైనా సరే, తరణం సాగరస్యవ. నిన్న ఎవరో పెట్టారండి, సంస్కృత భాషా వైభవం అని ఒక గ్రూపులో పెట్టారు. ఏంటంటే నాసావారు అంగీకరించారటండి. నాసావారు ఎలాగ ప్రయోగించినా సంస్కృత భాష వల్ల ముందు వెనుకలైన పదాలు అర్థాలు మారని ఏకైక భాష ఈ లోకంలో సంస్కృత భాష. కాబట్టి దానిని వాళ్ళు ప్రయోగ విషయంలో ఉపయోగించుకుంటున్నారు అనే విషయాన్ని గ్రూప్ లో పెట్టారు. అంటే ఇతరులు కూడా గుర్తిస్తే చెప్తే మనకి మన అదృష్టం ఏమిటంటే మన దగ్గర పిండి ఉంది, నూనె ఉంది, పొయ్యి ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, చేసుకోవడం మనకి చేత కాదు. ఎవరైనా వచ్చి దాన్ని చేస్తే ఆహా మీరు ఎంత బాగా చేశారు ఏమిటి. జనని సమస్త భాషలకు దైవత భాష అని అన్నిటికీ మూలమైనటువంటి సంస్కృత భాష. దాన్ని జర్మనీ వాడు చెప్పాడనో, జపాన్ వాడు చెప్పాడనో, నాసా వాడు చెప్పారనో
ఇవాళ ఆ గొప్పతనాన్ని అంగీకరించవలసిన స్థితిలో మనం ఉన్నామా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఆ శ్లోకం, అద్యమే మరణం వాపి తరణం సాగరస్య వా ఇతి రామో అంజలిం కృత్వా మహాబాహు మహోదరిం హరిశిష్య. అక్కడ ఆ సముద్రం ముందు, అక్కడ వ్యాఖ్యానాల్లో, రామాయణ వ్యాఖ్యానంలో అంటారు మహానుభావులు, ఒక సముద్రం ముందు ఇంకొక సముద్రం పడుకుందా అన్నట్లుగా పడుకున్నట్టు. మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం, కరారవిందేన పదారవిందని చెప్పుకున్నప్పుడు మహాసముద్రంలో కుట్టి సముద్రంలా ఉన్నాడు అన్నారు మనకి 7 వ్యాఖ్యానంలో. అదో పెద్ద సముద్రము, ఈ బాలకృష్ణుడు వటపత్ర సాయి ఓ కుట్టి సముద్రము అని. ఇక్కడ కుట్టి, కానీ రామాయణంలో ఒక మహాసముద్రం ముందు మరొక మహాసముద్రము పడుకుని ఉందా అన్నట్లుగా ఉన్నాడు అని. చక్కటి పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. ఎంతని నంజై తన్నాలు ఇరుత్తవండాదపడి స్వతంత్రమాయ్ అవిధేయమాన నంజై. నా మనస్సు ఎలాంటిదంటే అతి స్వతంత్రమైనది, ఒకళ్ళ మాట విననిది. అలాంటి మొండి మనస్సుని వంజిత్తు వశం చేసుకున్నాడు. ఎలాగా? తన్నురయ్య శీలాది గుణంగళాలు. ఒకటి తన శీల సౌశీల్యాన్ని చూపించాడు, వామనావతారాది వరాహావతారాది విశేషాలన్నీ చూపించి, తర్వాత పడివడి కాలం తనకు విధేయమాంబడి పన్ని తన అందంతో కొంతమందిని, మనకి గుణాలతో కొంతమందిని, అందంతో కొంతమందిని వశీకరించుకుంటాడు అని చెప్పినట్లుగా పురాణంలో పెన్నై చైదన్నెల్ ఊనిట్టి నన్ను ఇరుకలందు లోతుగా శరీరంలోంచి ఆత్మ వరకు వెళ్ళి శరీరத்தை పత్తి నిற்கிற ఎన్నరిలే కలందు ఎంగిరారు. ముందుగా మామూలుగా దేహం లోపలికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత ఆత్మలోకి కూడా ప్రవేశించాడు. ఎలాగా? మనం ఒకరింట్లో ముందు వరండాలో కుర్చీలో కూర్చుని తర్వాత లోపలికి వెళ్ళి తర్వాత వంటింట్లోకి వెళ్ళి తర్వాత ఇల్లు మాదే అన్నట్టుగా అలాగా ప్రవేశించాడు. ఎన్బారు ముండు అలా అనేవారు కూడా ఉన్నారు. అలా అనేవారు ఉన్నారు అనేది సెకండరీ అన్నమాట, ముఖ్యమైనటువంటిది కాదు. వచ్చాడు, నా మనసులో పాతుకుపోయాడు. అందుకే అవిమిద విషయత్తులు అజక్కుగా పారైపోలే ఎన్నుడయ్య శరీరத்தை పత్తి నిండ్రు. మనకి చాలా ఇష్టమైన వాళ్ళ దేహం కూడా మనకి ఇష్టంగానే ఉంటుంది, ఆ రూపం కూడా మనకి ఇష్టంగానే ఉంటుంది. అలాగ పిన్నయ్యన్ పక్కలిలే విలక్కామై పెద్దవారే ఎన్ ఆత్మ ఓడే వందు కలందాన్. ముందు శరీరం దాకా వచ్చాడు, ఆహా ఈ శరీరం నాకు ఇష్టం, ఇందులో ఉంటానన్నాడు. తర్వాత లోపల ఆత్మలోకి ప్రవేశించాడు. ఎన్ను జీయరు అరుళి చెంబడి నంజీయరు అలా వ్యాఖ్యానం చేశారండి. అంటే సారాంశం ఏమిటి అంటే, నేను పిలవలేదు, పెట్టలేదండి, వచ్చాడు. వచ్చినవాడు కూర్చోవచ్చా? ఇక్కడెక్కడ కూర్చుంటాను, నీ మనసులో కూర్చుంటా అన్నాడు. ఫోన్లే దేహంలో కూర్చున్నాడు, మనసులో కూర్చున్నాడు అనుకోవచ్చా? నీ ఆత్మలో కూర్చుంటా అన్నాడు. ఫోన్లే అంటే ఇంకా ఫోన్లే ఉంది, అన్నీ అయిపోయి మొత్తం వశం చేసేసుకున్నాడు. ఇయల్వాన్ ఇప్పటికే స్వభావమాగవుడై అన్నదల్. ఇలాంటిది ఆయన స్వభావము. ఎలా రక్షిద్దామా అని చూసేటువంటి స్వభావం. ఇప్పటి ఎదురు సూజల్పోత్సహితపడి అన్నదల్. మనకి అన్ని వైపులా చుట్టుముట్టి మనని వశం చేసుకుంటాడు అని చాలా పాసురాలు వస్తాయి. ముందు తానే, వెనక తానే, పక్కల తానే, అంతా తానే అని రామనామం గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఇక్కడ ఒట్టుమోవిన ఎన్నయ్య నెగిష్కవే ఇప్పుడ నిర్హేతుకమాన ఎన్నయ్య విక్షయీకరిత్తవన్. నిర్హేతుకమాగా నేనేమీ అడగలేదు, నేనేం కోరలేదు, నాకేం కావాలనుకోలేదు, అయినా సరే వచ్చేసాడండి. వచ్చిన ఆయన మనసు దాకా వెళ్ళిపోయాడండి, ఆత్మ దాకా వెళ్ళిపోయాడండి. ఎన్నయ్య విషయీకరిత్తవన్ நான் தன் பக்கலின்றும் నెగజెందు పోవేన్ ఎన్రాల్ అవన్నీ చెయ్యమో. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి అంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. నేను ఆయన విషయంలో ఏ కారణం చేత తన నుంచి నేను దూరం అవుతాను అని చెప్పి అంటారు. ఎనక్కు జ్ఞానం పిరక్కైకు కృషి పన్ని. ఎంత కష్టపడ్డాడండి. మొండిగా ఉండే నాలో జ్ఞానం కలిగించడానికి అద్భుతమైన కృషిని చేసి పిరంద జ్ఞానం పలిక్కు మడవాగ పొండు
ఆ లోపల కలిగిన జ్ఞానం ఫలించింది. ఫలించడం అంటే ఏమిటి? ఆళ్వార్లు ఒప్పుకున్నారు, నేను నీవాడనే అన్నారు. అలా అది ఫలించేటువంటి సమయంలో నా నగన్ రూపవేణి అన్నాలవన్ సంవదిక్కుమో, నేను వెళతాను అంటే ఆయన అంటే నేను ఒప్పుకుంటానా, నేనంటే ఆయన ఒప్పుకుంటాడా? అంటే ఇద్దరికి విడిపోవడం అనేటువంటిది ఇష్టము లేదు అనేటువంటి మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఈ 7వ పాటలో మీరు వడవేళ్ళుగా నులగా ఎలా దూరం అయ్యారు కదండి, ఇప్పుడేమో ఏదో సత్వగుణం కాస్త పెరిగి దగ్గరయ్యారు కదండి, మళ్ళీ రజస్సు తమస్సు వస్తే మళ్ళీ దూరం అవుతారు కదండి. అంటే ఒక్క రహస్యం చెప్తున్నా వినండి. నేను ఆయన్ని ఆహ్వానించలేదు, నేను ఆయన్ని నా మనస్సులో కూర్చోమని లేదు. తాను ఒట్టి వనరు తనంతట తాను ప్రతిజ్ఞ చేసి వచ్చాడు, నేను ఎలాగైనా సరే నీ యొక్క మనసులో దూరుతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసిన వాడిలాగా వచ్చాడు. వచ్చి నా మనస్సునంతటిని వశీకరించుకున్నాడు. ఎంతని నెంజై వంజిత్తు, నా అద్వితీయమైన మనస్సుని వంచన చేశాడు. ఇక్కడ వంచన అంటే మోసం కాదు, వశీకరించుకున్నాడు. ఎలాగ వశీకరించుకున్నాడు? శీలాది గుణంగళాలే, తనలో ఉండేటువంటి సౌశీల్యాది గుణాల చేత ఒకటి, వడివడిగలం సౌందర్యం చేత ఒకటి, ఇలాగ నన్ను తనకి అనుకూలంగా చేసుకొని ఇప్పుడు వెళతాను అంటే నేను ఒప్పుకుంటానా? ఆయన వెళతాడా? ఇవి రెండు జరిగేటువంటివి కావు, కాబట్టి మేమిద్దరం కలిసే ఉంటాము అని జీవాత్మ పరమాత్మల యొక్క ఏకత్వాన్ని అద్భుతంగా ఈ పాసురంలో యానొట్టి ఎన్నెళిర్ ఇరుత్తవమెన్నిలన్ తానొట్టి వందు తని ఎన్ తని నెంజై వంజిత్తు ఊనొట్టి నిన్ను ఎంత బాగా అన్నారు. ఊనొట్టి నిన్ను ఎన్ ఉరియిల్ ఇరుள் కలందు ఇయల్వాన్, ఇది ఆయనకి సహజ స్వభావం. ఎన్నగిష్కవట్టుమో, ఇంకా విడిపోవడానికి అవకాశం ఎక్కడ ఉంది? ఆయన ఒక్కసారి నా మనస్సులోకి వచ్చి స్థిరంగా కూర్చున్న తరువాత, నన్ను వశము చేసుకున్న తరువాత విడిపోవడానికి అవకాశమే లేదు అని అంటూ పరమాత్మ తమకు దగ్గరైనటువంటి అద్భుత సంబంధాన్ని ఈ 2 పాసురాల్లో కూడా ఇవాళ మనకి అనుగ్రహించారు. దేవేశం కోలనాదం నతజిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం కోరనాదేన చ సకురు కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాధృత్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ சேனை முதலி சடகோபன் நாதமனசேனையார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் கம்பா எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமனே திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே இந்த மாதவர் பத்மநாபரி வரருளாளர் திருவடியொன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுகாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயா பாத்திரம் தேவத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனம் வாடி திருவாய் மடிப்பிள்ளை மனவாழ மாமுனியன் வாழிய வன்மாரம் திருவாய் மடிப்பருளை மாலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன் வேதமாசிரித பாகதேயம் கோபால தேசகமாம் சரணம் பிரபச்சே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபவம் వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవన్ను మాం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం
శ్రీ లక్ష్మణార్య విభుతం సంశ్రయే దేవి దీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.